سے کہا کہ مدرسے اور مسجد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مدرسے میں سکھلائی جاتی ہے۔ اگر مسجد میں نماز کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، مدرسے کے اندر قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ اور ہمارے پرکھوں نے اس دیش کے لیے کیا قربانی دی ہے۔ آج جو ہمیں کہا جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ادھر سے آ گئے، کوئی کہتا ادھر سے آ گئے، کوئی کہتا ادھر چلے جاؤ، کوئی کہتا بات آئے گی۔ پہلے علماء کی بات کر رہا ہوں، ہزاروں علماء نے قربان، مسلمانوں کی گنتی نہیں کر سکو گے۔ اور اگر اس کی مثال دیکھنا ہے تو جا کے دلی جو ہے انڈیا کے جا کے دیکھ لو، وہ لسٹیں لگی ہوئی ہیں۔ اس لیے نوجوان طبقے کو خاص کر کہتا ہوں کہ اپنی تاریخ کو یاد رکھو۔ ہم لوگ سر پر کفن باندھ لیے ہیں۔ تو ہیلو گائز، السلام علیکم۔ تو کیسے ہو آپ لوگ؟ ہم لوگ نکل چکے ہیں گاندھی میدان کے لیے، اور گاندھی میدان کے لیے کیوں نکلے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے، تو بنے ہوئے رہیے ہمارے بلاگ میں۔ پٹنہ گاندھی میدان کیوں جا رہے ہیں؟ جا رہے ہیں ہمارے اسلام کے خلاف جو ہے تحریک چل رہی ہے، پارلیمنٹ میں بل لایا گیا ہے، وقف بل ہے، اور ہماری جائیداد کو جو ہے یہ سرکار جو ہے قابض کرنے والی ہے۔ اس کے مخالفت میں ہم لوگ اپنے احتجاج میں ہم لوگ اپنے بس کو جا رہے ہیں، وہاں تعداد کو دکھانا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس سرکار کی مخالفت میں جا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں سے پٹنہ سے رد نہیں ہوگا تو ہم لوگ اور کہیں جائیں گے؟ ہاں، دلی تک پارلیمنٹ تک جائیں گے ہم لوگ، وہاں جو ہے وہاں انتظار کریں گے۔ ہم لوگ سر پر کفن باندھ لیے ہیں، اس لیے اس کی سخت مخالفت میں کر رہا ہوں، ہمارے تمام لوگ کریں گے۔ اس لیے اس بل کو بالکل ہم مسلمان ایک سرے سے مسترد کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور بھی آپ کو سکھائیں گے گاندھی میدان میں، تو بنے ہوئے رہیے ہمارے بلاگ میں۔ آج لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ اپنے حقوق کے لیے جمع ہوئے۔ یہ بھیڑ کسی سیاست، کسی طاقت اور کسی کو جو ہے بھے دکھانے کی بھیڑ نہیں ہے، یہ تو اپنے حقوق کے لیے جو ہے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم لوگ کا حکومت کہہ رہی ہے کہ مسلمان پریشان ہیں، مسلمانوں کے لیے ہم وقت بل کو پاس کرا رہے ہیں، ان کے سامان کو، ان کی جائیداد کو، ان کی پراپرٹی کی حفاظت کی جائے گی اور کنٹرول کیا جائے گا۔ جہاں مسلمانوں پر جائیداد اس بات سے مسلمان اطمینان نہیں ہے۔ ہر وقت یہی کہا جاتا ہے کہ ہم تو جو ہے آپ کی سپورٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کو ترقی دینے کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم تو آپ کو آگے بڑھانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اب سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ 3 طلاق کا ایک مدعا آیا تھا، وہ بل آیا تھا۔ مجھے یہ بتائیے 3 طلاق کے آنے اور نہ آنے سے دیش کو کیا بھلا ہو؟ طلاق آج ہو رہا، مجھے یہ بتائیے کہ اس دیش کو کیا بھلا ہوا؟ اب میں آپ کو بتا دوں، حکومت نے یہی کہا تھا کہ ہم عورتوں کے حق میں لائیں، عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، بالکل نہیں، یہ غلط بات ہے۔ ہمارے اندر کے جو مسائل تھے وہ ہمارے لیے تھے، حکومت کے کو اس میں کچھ نہ لینا تھا نہ دینا تھا۔ یہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارے اس دیش میں ایک میجورٹی تعداد جو ہے ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے، ان لوگوں کو ورغلایا جائے، ان لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے ہراساں کر رہے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائیوں سے 3 طلاق کا کیا لینا دینا، لیکن ان لوگوں کو بتا دیا کہ ظلم کر رہے ہیں مسلمان، ظلم کر رہے ہیں مسلمان۔ بھائی ظلم کہاں ہو رہا؟ مجھے یہ تو بتاؤ کہ مسلمان عورتوں نے کب آ کر کے آپ سے کہا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا کہ آپ ہماری مدد کرو؟ کہیں نہیں۔ اسی طریقے سے آج جو یہ وقف بورڈ کا جو معاملہ آیا، یہ وقف بورڈ ہماری اپنی جاگیر ہے، ہماری اپنی ملکیت ہے۔ مجھے یہ بتا دے کہ حکومت نے اگر وقف بورڈ میں، یہ ہماری اپنی پراپرٹی ہے، ہم اپنے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہمارے پروج، ہمارے بزرگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم اس کی اپنی کیسی حفاظت کریں گے۔ میرے بھائی، اس نیت میں کھوٹ ہے، اور وہ کھوٹ ہم بتا رہے ہیں کیا ہے۔ آج سروے کرا لیجئے، آپ کسی بھی ایک شہر کا سروے کرا لیجئے، حکومت نے جو ہے تقریباً حکومتی ادارے اس وقف بورڈ کی پراپرٹی پہ 50% سے زیادہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
और देश के और लोग भी जो भू माफिया हों या जिस तरह के लोग हों, इस पर सबकी नजर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे है। उस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए ये साजिश है। कह रही कि हम हुकूमत उनकी हिफाजत बिल्कुल करें। सरासर गलत कह रही। हुकूमत को चाहिए था कि जो हमारी कमेटियां हैं, जिन लोगों ने प्रॉपर्टी वक्फ की, मिसाल के तौर पर आप एक्ट मौजूद है, इस बिल की जरूरत क्या है? आपके पास एक्ट मौजूद है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान है, आप उसमें जाइए, हर एक्ट हर चीज उसमें मौजूद है। प्रॉपर्टी कैसे बचेंगी, प्रॉपर्टी कौन वक्फ कर रहा है, वक्फ करने वाले को क्या अधिकार है, वो मौजूद है भाई। ये बिल्कुल धोखा है। वक्फ की प्रॉपर्टी आज भी हो रही है, आज भी वक्फ हो रही है, उसमें रूल हैं। बहुत से लोग वक्फुल औलाद करते हैं, बहुत से लोग कौम के लिए करते हैं, बहुत से लोग देश के लिए करते हैं। वक्फ करना ये एक हमारा अपना मामला, जिसने वक्फ की उसको भी राइट है कि वो जो है उस पर कैसे उसको हिफाजत करेगा। ये जो नया बिल आया ये वर्गलाने के लिए बिल है, ये हमें और आपको लॉलीपॉप देने के लिए जो है कोशिश है, और हमको धोखे में रख के वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को कब्जा करने और कराने की साजिश है ये। सन 2018 में तलाक बिल पर इसी पटना के गांधी मैदान में पूरे बिहार, झारखंड, उड़ीसा से लोग मुसलमान यहाँ आए थे तलाक बिल को रद्द करने के लिए। मुसलमान की बड़ी कोशिश रही इस बिल को रद्द करने के लिए, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद इसका नाकामी मिली और मुसलमान के हक में फैसला नहीं हुआ। असल देखिए, फैसला होना और ना होना, लागू होना और ना होना, ये कोई कामयाबी और जीत की जो है अलामत नहीं है, याद रख मुझे। बल्कि पूरी दुनिया देखे, पूरी दुनिया के सामने हकायक आने चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अब सत्ता उनके हाथ में है, वो जो चाहे करेंगे, लेकिन हम तो अपना कल जो है आने वाली नस्लें पूछेंगी कि जिस वक्त शरीयत इस्लाम के मुताबिक 3 तलाक का कानून मौजूद था, उसके अगेंस्ट बिल ला करके उसे मजरू करने की कोशिश की गई। आप लोग उस वक्त उस दौर में उस वक्त जिंदा थे, आपने उसके खिलाफ क्या किया? हम आवाज इसलिए उठा रहे हैं, हम इसलिए आवाज नहीं उठा रहे कि हम जो है उसको मनवा लेंगे, नहीं। आप अपनी नस्लों को, हमारी नस्लें भी देखें। और सबसे बड़ी चीज, हाँ, ये एक बात आपने भी कह दी और मेरी इसमें भी आ गई, कहीं ना कहीं ये दुख मुझे अपनी कौम के लोगों से है, अपनी कौम के खासकर नौजवानों से मुझे ये दुख है कि हमने हर चीज को देखा है, हर चीज को हम जल्दी जानने की कोशिश करते और जान लेते, हम लोग इस चीज की तरफ फिक्र नहीं करते कि हमारा वजूद इस हिंदुस्तान में कैसे है और क्या है, और हमारे पुरखों ने इस देश के लिए क्या कुर्बानी दी है। आज जो हमें कहा जा रहा है, कोई कहता है कि इधर से आ गए, कोई कहता उधर से आ गए, कोई कहता उधर चले जाओ, कोई जज्बाती नहीं होना। इसी जज्बात की वजह से रहा नस्लों का सवाल कि हमारी नस्लों ने, और हमारी भी इसमें चूक है, हमारी भी, मैं भी उसका जिम्मेदार हूँ कि हम अगर अपनी इस कौम को ये बताए होते, हम ये बताए होते कि इस देश में हमारे पुरखों ने कैसे कुर्बानी दे करके इस देश को आजाद कराया। आज याद रख लो, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे बिहार, बल्कि बिहार नहीं पूरे देश और पूरी दुनिया जहाँ तक इसको देखेगी, उसको मैसेज देना चाहता हूँ कि आज की जो शख्सियत हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी आज बिहार के इस बापू सभागार में मौजूद हैं, गांधी मैदान के नजदीक। बापू महात्मा गांधी जी का जो है एक लक़ब है बापू, उन्हीं की यादों में और उन्हीं के नाम से इसको बनाया गया है। उनकी भी एक आजादी में उनकी कुर्बानियां हैं। तो इन अरशद मदनी के वालिद मोहतरम हजरत मौलाना शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, उन्होंने इस देश के लिए माल्टा की जेलों की सलाखों के पीछे कई महीने और साल बिताए। अहमद मदनी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब के वही लख्ते जिगर आज मौलाना अरशद मदनी, ये आप
आपको अवगत करा रहे हैं, आपके जहन में रखवा रहे हैं कि हम लोग इस देश के हिस्सा हैं, सिर्फ नागरिक नहीं, इसमें हकदार हैं। अंग्रेजों के चंगुल से अरशद मदनी के बाप मौलाना हुसैन अहमद मदनी, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के साथ साथ हजरत मौलाना शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी, और उनके साथ साथ जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उनके साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ऐसे हजारों उलमा ने, खासकर मुसलमानों की बात मैं नहीं करता, मुसलमानों की तो बाद में बात आएगी, पहले उलमा की बात कर रहा हूँ। हजारों उलमा ने कुर्बान किया, मुसलमानों की गिनती नहीं कर सकोगे। और अगर इसकी मिसाल देखना है तो जाके दिल्ली जो है इंडिया के जाके देख लो, वो लिस्टें लगी हुई है। इसलिए नौजवान तबके को खास कर कहता हूँ कि अपनी तारीख को याद रखो और ये बताओ लोगों को कि आज किस गलत फहमी के शिकार हो गए हो। आज क्यों ये छोटे छोटे चैनल मोबाइलों पे लोग चला करके जो है तरह तरह की अफवाहें और गंदी बातें फैला रहे हैं। नहीं, मुसलमान अमन शांति का मजहब है, मुसलमान इस्लाम के मानने वाले अमन और शांति वाले हैं। आजादी में भी शांति के साथ कुर्बानी दी, आजाद कराया। आज भी हुकूमत से यही कह रहे हैं, जो हमारा आइन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें दखल अंदाजी ना करो। इससे जो है अगर मुसलमान कमजोर होंगे, आपकी साजिश मुसलमानों को अगर कमजोर करने की है, तो हम भी बता रहे हैं अगर मुसलमान कमजोर होंगे, भारत कमजोर होगा। वो एक इस देश का एक अंग है। अगर आज मुसलमान मजबूत होंगे तो ये देश मजबूत होगा, हिंदुस्तान मजबूत होगा। और फिर दूसरी कोई और ऐरी गैरी ताकत इधर उधर सीमान जो है दूसरी ताकत इस देश की तरफ ताकने की कोशिश नहीं करेंगे। जय हिंद। शुक्रिया आपसे मिलकर। A few moments later. के अंदर स्कूल का निसाब बन जाए, या ये मदरसे आपसे पैसा लेकर चले, जमीयत उलमा इसे गवारा नहीं करेगी। मैंने उनसे कहा कि मदरसे और मस्जिद में कोई फर्क नहीं है। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा इसलिए कि अगर मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, मदरसे में सिखलाई जाती है। अगर मस्जिद में नमाज के अंदर कुरान पढ़ा जाता है, मदरसे के अंदर कुरान पढ़ना सिखलाया जाता है। कैसे दोनों अलग हो जाएंगे? ये दोनों एक, जैसे हम मस्जिद अपनी खुद बनाते हैं, चाहे एक छप्पर डाल करके बनाएं, इसी तरह हम मदरसे में भी आपसे कोई मुसादत लेना हम नहीं गवारा करते। अच्छा, मैं ये कह करके बैठ गया। सिद्दीकी साहब जिनको गवर्नमेंट ने बनाया था स्कूलों को, उनका अकलियती किरदार देने के लिए वो मेरे बराबर बैठे थे, वो भी इस इज्तिमा को बुलाने वाले थे। उसके बाद एक और साहब खड़े हुए मेरे बाद, उन्होंने पहले तो ये कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि आपने अरशद के बाद मुझे बुला लिया। कुछ वक्फे के बाद बुलाते, उन्होंने तकलीफ, जैसे उन्होंने कहा, मैंने उस पर यह कहा कि मेरे अंदर ये ताकत है, आप जो फरमाएंगे मैं उसे कबूल करूँगा, खामोश, मैं कोई उसकी तरदीद नहीं करूँगा, इसलिए आप फरमाइए। जैसे उन्होंने कहा कि मदरसों का किरदार कमजोर हो गया, वो तो मजमा जो सुबह से खड़े हो गए, खबीस है, उतार दो, फेंक दो, निकाल दो इसको यहाँ से। जब आग लगने लगी तो मैंने सिद्दीकी साहब से कहा, सिद्दीकी साहब मैं तो जा रहा हूँ। सिद्दीकी साहब ने मुझे पकड़े, भाई खुदा के लिए बैठ जाओ, ये मजमा हमारे काबू में नहीं आएगा। तो मैंने उन लोगों से कहा, भाई क्या बात है, क्यों आखिर लोग घबरा रहे हैं? एक बात है, आपकी मर्जी के मुताबिक है, आप कबूल कीजिए, न मर्जी के मुताबिक है आप न कबूल, लेकिन इस इजलास के अंदर यहाँ क्यों शोर मचाते हो? खैर वो लोग बैठ गए। जब हो गया तो मैं उठ के भाग गया। कांग्रेस गवर्नमेंट की जो बिल्कुल आखिरी शख्सियत थी, उन्होंने कहा कि भाई सोनिया जी सदर थी, उन्होंने कहा कि आपने क्या कर दिया? मैं पहले मना करती थी कि इस मसले को न छोड़ो, बंद कर दो इसको, जो मदरसा बंद हो गया। आज भी यही मुसीबत थी। इन मदरसों के खिलाफ इब्तिदा में जो इमदाद नहीं लेते थे, कोई नहीं बोलता था, इसलिए कि जब तुम्हारा खाया नहीं है तो तुम हमसे पूछ क्यों सकते हो?
جو تمہارا کھاتے ہیں ان سے جا کے کہو، انہوں نے کھایا ہے اب تم ان کے حلق سے نکالو، ہم نے تو کبھی تم سے 2 پیسے بھی نہیں لیے۔ دارالعلوم دیوبند کو سن 56 کے اندر 1956 میں، جو اس وقت یہاں بہار کے آدمی تھے اور ملک کے صدر جمہوریہ تھے ڈاکٹر راجندر پرساد، وہ دیوبند آئے تھے۔ انہوں نے دیوبند حضرت رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، حضرت مدنی، انہوں نے دارالعلوم کے لیے ایک لائبریری کے پیسے دارالعلوم کو دینے کے وعدہ کیا۔ جب وہ چلے گئے، اب شکریہ ادا کیا ان کا بہت، جب وہ چلے گئے تو ان کو خط لکھ کر بھیج دیا گیا کہ دارالعلوم دیوبند کے بنانے والوں کا یہ حکم ہے، یہ اصول ہے کہ کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت سے کبھی کوئی مدد نہیں لی جائے گی، اس لیے ہم آپ کا شکریہ کے ساتھ واپس کرتے ہیں۔ آج تک حکومتوں پر حکومتیں بدل گئیں، انگریز گورنمنٹ، پھر اس کے بعد ہندوستان کی، مگر اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن اس کے بعد جنہوں نے لیا تھا گورنمنٹ سے، پھر اس کے بعد ان مدرسوں کے اندر بھی ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ جمعیت علماء اس سلسلے کے اندر کورٹ میں گئی، اگرچہ ان مدارس کے سلسلے میں کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانونی اور دستوری اعتبار سے جو گورنمنٹ سے کوئی چیز نہیں لیتے، پہلے لیا جاتا تھا چھٹیوں کے اندر گورنمنٹ سے، وہ قانون تھا کہ جو ٹکٹ طلبہ لے کے گھر جاتے تھے کنسیشن، اس میں پیسہ کم ہو جاتا تھا۔ جب گورنمنٹ کی نظریں بدلنی شروع ہوئی، دارالعلوم نے بند کر دیا اس کو۔ یہ بات ہم نے کہی کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جو تبصرہ آیا، ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، وہ تبصرہ بھی حق ہے۔ انشاءاللہ جب گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور دستور کی دفعات 25 اور 26 اقلیت کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اپنے اداروں کو قائم کر لے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو ہمارے مذہبی اداروں کے اوپر کیسے رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ دستور کی یہ دفعات ہمارے لیے چین و سکون اور عزت و آبرو کے ساتھ ملک میں رہنے کا ہمیں حق دے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے اندر بھی انشاءاللہ ہم اپنے ان پروگراموں کے اندر کامیاب ہیں۔ اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الذي لم يلد واصحابه واهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، اے اللہ جس مقصد کے لیے جلسے کو بنایا گیا ہے، بلایا گیا ہے، اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کے انجام کو بہتر فرما۔ اے اللہ پیار و محبت کی ہماری تاریخ کو زندہ و جاوید فرما۔ جو طاقتیں اس پیار و محبت کے بندھن کو آگ لگانا چاہتی ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے انہیں خائب و خاسر فرما دے، ذلیل و رسوا فرما دے، ملک کے اندر چین و سکون، عزت و آبرو اور امن کی سیاست کو قائم فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرما، ہماری آخرت کو بھی آباد فرما۔ ہم جس طرح خیر و عافیت کے ساتھ یہاں تک آئے ہیں، ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں تک پہنچا۔ اے پروردگار ہمیں رزق حلال عطا فرما، شرور و فتن سے محفوظ فرما، ہماری اولاد کو عزت و آبرو، عفت و پاکدامنی عطا فرما، حیا ایمانی عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جب وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ موت کے بعد قیامت کے دن آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما اور اپنی جنت میں جگہ قیامت کے دن
मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर। वीडियो के थ्रू आपको जितना भी इंफॉर्मेशन मिला है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि कभी भी ये वीडियो इंफॉर्मेशन आपको काम आ सकता है। तो गाइस, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना और दुआओं में हमें याद रखना।